اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ Manifestations of the stages of the blessing, the word of the wisdom, volume 9۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6666 66 صفحہ نمبر 5 کے اندر، when اللہ Almighty، جب اللہ جل جلالہ attract a servants، ایک نوکر کو، جب اللہ ایک نوکر کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف بلا لیتا ہے، اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ اٹریکٹ کا مطلب کھینچ لینا، اپنی طرف جب کوشش کر لینا۔ تھاٹس ٹو دی ہمسیلف، اس کی سوچ کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ ایک سروینٹ کی سوچ کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ برن آل دی تھاٹس، اور وہ تمام تھاٹس جو اس کے ذہن میں آتی ہیں، وہ تمام سوچیں جو اس کے دل میں آتی ہیں، ٹو این الیکزر، امرت کر دیتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ادروائز دیر از نو وے ٹو برنگ دس اباؤٹ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کو جو ہے وہ اوپر لایا جائے۔ اس طریقے سے جو ہے جب نوکر کو، جو بھی نوکر ہوتا ہے، اس کو اپنی طرح راغب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے دل سے اس کی سوچ کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور اس کو امرت کر دیتا ہے۔ امرت جو ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ امرت دارا جیسے ہم نے بات کی تھی، اس میں بہت سی جو ہے وہ چیزوں کا جو ہے وہ علاج ہے۔ بالکل اسی طریقہ سے وہ امرت ہو جاتا ہے، الیکزر ہو جاتا ہے۔ اللہ the Almighty does not change the servant، اللہ جل جلالہ سروینٹ کو تبدیل نہیں کرتا، نوکر کو تبدیل نہیں کرتا، بٹ ہی تھاٹس، اس کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اونلی صرف اس کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ویل تھاٹس آر چینجڈ، جب اس کی سوچ بدل جاتی ہے، جب اس ملازم کی، اس نوکر کی سوچ بدل جاتی ہے، it is the creation of، it is as if the creation is changed، جیسے کہ اس کو پیدائشی طور پہ اس کو خلق جب کیا گیا تھا تو اس کو ہم نے جو تبدیل کر دیا ہے، تو اس طریقے سے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو بڑی زبردست بات ہے، اس میں جو ہے وہ دل کا امیر ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اس کے دل کو چینج کر دیتے ہیں، اس کی سوچ کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ فقیر کی فقیرانہ سوچ ہوتی ہے جو بدل جاتی ہے، جبکہ ایک مالک کی جو ہے وہ مالکانہ سوچ ہوتی ہے، ایک نوکر کی، ایک ملازم کی جو ہے وہ ملازمانہ سوچ ہوتی ہے، ایک افیسر کی جو ہے وہ افسرانہ سوچ ہوتی ہے، بادشاہ کی سوچ جو ہے شاہانہ ہوتی ہے، اور کار کی جب سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے تو وہ کار والا بن جاتا ہے۔ میں نے دیکھے ایسے بہت سے شخص جس کے ذہن میں کار لینے کی خواہش آ جاتی ہے، اللہ اس کے دل میں خواہش ڈال دیتا ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے وہ خواہش ڈال دیتا ہے، جیسے کہ شہادت کی خواہش حضرت امام حسین کے دل میں ڈال دی، اس کے جو ہے وہ ہر چیز چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس کی سوچ جب تبدیل ہو جاتی ہے، بڑی سوچ بڑا کام، چھوٹی سوچ بڑا چھوٹا کام،
ہم جیسے جو ہوتے ہیں ملازم پیشہ لوگ وہ کبھی کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے مخصوص آمدن دیکھی ہوتی ہے، اور کاروباری لوگ وہ رسک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذہن بدل دیتا ہے۔ تو اس طریقہ سے ڈاکٹر کی سوچ، حکیم کی سوچ حکیمانہ سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طریقہ سے جو ہے وہ جب تم خیال کرتے ہو آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کے ساتھ ساتھ آپ کا واسطہ بنا دیتا ہے جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طریقہ سے امرت ہو جانا جو ہے بڑی بات ہے جی۔ امرت ہونا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ امرت اس کو کہتے ہیں جس میں جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے، مکمل طور پہ ایسی چیز جو کہ بہترین چیز ہے، ایسی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی کہ آپ جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جو ہے یہ جو لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے، اس میں جو ہے وہ پینڈیسی آ جاتی ہے۔ پینڈیسی کیا ہوتی ہے جی؟ پینڈیسی جو ہے یہ یعنی کہ انسان جو ہے اس کے اندر اتنی زیادہ چینج آ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نئی ایک جو ہے وہ بلبلا جوش اور عملی جو ہے وہ صورت آ جاتی ہے۔ عملی صورت کی صورت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، خالق اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اس کی بناوٹ میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ امرت ہو جاتا ہے، اس میں پورشن آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ ایکسپیکٹ آ جاتا ہے کسی چیز کا۔ ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ ہم جب کسی چیز کو جو ہے وہ بوائل کرتے ہیں تو اس کے اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ امیرانہ سوچ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ غریب ہونے کے باوجود ان کا دل بڑا امیر ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتے ہیں، دل کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایست حسین بادشاہ حسین، شاہ است حسین، تو اس طریقہ سے وہ پھر اس طرح سے جاؤ حسین جیسے بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر تبدیلیاں اتنی زیادہ آ جاتی ہے، سوچ آ جاتی ہے کہ وہ کسی بھی جدید کے اوپر، کسی بھی ایسے بندے کے اوپر بیعت نہیں کرتے، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے بھی، جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے وہ اپنے آپ کو سیکریفائی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے خالق ان کے اندر یہ ڈالتا ہے، سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ امرت ہو جاتے ہیں۔ امرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ دور کرنے والی زندگی، ان کے اندر جو ہے وہ ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ان سے لوگ فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ It is the medicine, it is the extract, it is the medicine or mixture of the many things۔ اس میں جو ہے وہ ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسی میڈیسن بن جاتی ہے، امرت ہو جاتی ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے شفا کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کا نام رہتی دنیا تک رہتا ہے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نام ہمیشہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ تو وہ جو ہے وہ نوکر نہیں رہتا، اس میں جو ہے وہ سروینٹ نہیں رہتا، وہ ملازم نہیں رہتا، وہ بیعت نہیں کسی کے آگے کرتا، وہ امرت ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ جا قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں، تو اس کو سمجھنا اور سوچنا جو ہے وہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری حکیمانہ سوچ کو جو ہے وہ اللہ امرت کر دے، کسی بھی چیز کو جو ہے وہ امرت کر دے، یعنی کہ ہمارا نام کو امرت کر دے۔ تو اس طریقہ سے جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری سوچ کو ہمیں جو ہے وہ دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، جانتا ہے کہ بندہ جو ہے میرا کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ پیار سے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں تھوڑی سی شعور دی ہے، تھوڑی سی شعور دی ہے، اور تمہاری تھاٹس کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن کنٹرول سارا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے پتلی ہوتی ہے نا، پتلی کا کنٹرول جو ہے، پتلی شاید آپ نے پتلی تماشا دیکھا ہو، پتلی کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ہمارا کنٹرول بھی ہمارے خالق مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں جیسے چاہتا ہے وہ ویسے کر لیتا ہے، ہماری سوچ کو جیسے چاہتا ہے تبدیل کر لیتا ہے۔ اور جب وہ ڈور کو کھینچتا ہے
तो पुतली उल्ट जाती है। तो अल्लाह इससे जो है वो गफूर और रहीम भी है और जलाल भी है, और उसकी उसकी जो है वो जलालत से अल्लाह ताला जो है वो जब्बार और कहार भी है। अल्लाह ताला की जलालत और कहारियत से अल्लाह ताला हमें खूब महफूज रखे और हमारे अपनी गफूरियत और जो है वो रजाकियत में, वहाबियत में हमें कबूल रखे, और हमारे जो हकीमाना जब हमें जो है वो हमेशा अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम बात करते थे आज प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी क्यों होनी ज़रूरी होती है, और उसके बाद जो है हमें प्रेगनेंसी का कैसे पता चलता है, क्या हमें जो है वो लड़का लड़की का चॉइस ज़रूरी है कि लड़का हो या लड़की हो। तो इसमें जो है ये मेरे पास बुक है द बेबी योर बेबी सेक्स नाउ यू कैन चॉइस। तो ये हमारे पाकिस्तान की लिखी हुई बुक है। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है वो दी हुई हैं जिन पे जो है वो नाकाबिल यकीन है। मैं इसको बयान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप इसको ज़रूर बयान करें। तो इसमें जो है और इसके बाद जो है हम जो है कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो पुराने ज़माने में जो है ये ज़रूरी समझा जाता था कि सेक्स को जो है ये जाना जाए कि मर्द की और जो इसकी ज़रूरत अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, कि लड़का जो है लड़की की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम सेक्स को जान लेंगे तो क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा। पुराने ज़माने में जो है ये मतलब जो है वो पुराने ज़माने में एक कौल था जिसमें जो है बेड को जो है नॉर्थ और साउथ रखा जाता था। ये जो है ये असल में जो है ये पुराने ज़माने के जो प्रोड्यूस हैं उनका ये कॉल था कि अगर नॉर्थ साउथ रखेंगे तो बॉय होगा। तो अगर ये जो है वो ये जो पुराने ज़माने के जो है वो मेटलिस्ट जो है, यानी कि नज़रिया के माबानी जो है उनका था कि वो इसको जो है वो टामोडिक जो है वो एडवाइस के मुताबिक ये कि हम जो है वो अगर बेड को जो है वो नॉर्थ साउथ रखेंगे तो जिसकी वजह से जो है वो बॉय पैदा होगा। तो इस तरह की बहुत सी और भी कहावतें हैं। मैंने जो है वो बहुत सी जो है इंडिया की बुक्स भी पढ़ी है, और ख़ास तौर पे मेरे चाइना की बुक्स इसके अंदर है कि अगर इंटरकोर्स जो है वो स्पेशल डेज के अंदर किया जाए, कुछ डेज उन्होंने दिए हुए हैं तो उसमें जो है वो बॉय पैदा होता है, और कुछ जो है वो उन्होंने ऐसे डेट दी है जिसमें जो है वो बेटी पैदा होती है, गर्ल पैदा होती है। तो इसी तरीके से जूस यानी कि यहूदियों का ये एक इसराइल जिसकी फैमिली से तल्लक रखते हैं, तो उनका भी जो एक कॉल है कि अगर हम जाइए लकड़ी का एक स्पून जो है, यानी कि लकड़ी का एक चमचा जो है अगर बेड के नीचे रख के जो है वो रखें तो उससे जो है वो लड़की पैदा होगी। तो ये कहावतें सारी जो है ये पुराने ज़माने की कहावतें हैं। तो इसमें जो है ये दिया हुआ दे रहा था अबाउट 500 डिफरेंट मेथड्स ऑफ द जेंडर पर्स सिलेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। 500 मेथड इसके अंदर दिए हुए हैं with the help of the sample step by the step instructions given in this book। इसके अंदर जो है ये इंस्ट्रक्शन दी गई है इस किताब के अंदर। the ordinary literate couple can easily determine the gender of their future babies, कि वो इस तरह से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो असल में जो है ये सिलेक्शन जो है जेंडर की जो है ये सही बात नहीं है। तो अल्लाह ताला की ये देन है। एक्स 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 क्रोमोसोम अगर मिलते हैं तो ये मेल पैदा होता है। अगर जो है तो अगर जो है वो एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो फीमेल पैदा होती है। तो इस तरीके से जो है ये जो जेंडर जो है इसकी सिलेक्शन जो है ये नेचुरल होती है बेसिकली तौर पर। तो लेकिन बाज़ औक़ात की जितनी भी कहावतें जो मैंने अभी आपको कुछ बयान की हैं, कुछ आगे चल के बयान करते हैं कि रीज़न क्या है हमारे मुल्क के अंदर जो है कि ये बेटा ही पैदा करना है। मैंने ऐसे ख़ानदान भी देखे जिसमें 10 बेटियों के बाद अल्लाह ने बेटा अता किया है, तो 10 बेटियाँ अल्लाह ने देने के बाद बेटा अता किया है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं
तो वो मतलब कहते हैं जी हमें बेटा चाहिए, और जो है कोई ऐसी दवाई जो है दे जिसकी मैं कहता हूँ कि मैं तो ऐसा तो मुझे पता ही नहीं इस चीज़ का तो है, लेकिन गाइडेंस तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इसी तरीके से बहुत सी औरतें जो है आती है कि मेरी सास मुझे ताने देते, एक बच्ची आई मेरे पास 4 माह उसकी शादी को हुए कि जी अभी मुझे जो कुछ भी नहीं है, तो मतलब मेरी सास मुझे ताने देना शुरू कर दी है। तो इस तरीके से रात दिन जो है ये प्रोग्रेस जो है वो जारी रहती है। तो इसमें जो है ये शाम को क्लिनिक पे भी ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, और हॉस्पिटल में तो लाइनें लगी रहती है ऐसे पेशेंट्स की जिनको जो है ये प्रेगनेंसी का मसला, उसरत तमस का मसला, कसरत तमस का मसला, वो अंग्रेजी जबान में इसको जो है वो थोड़ा सा ये कि उसको तमस कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुएशन जो है वो इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन और डिक्रीज मेंस्ट्रुएशन, और इसके बाद हेमरेज और डिस्कैरेज और अबॉर्शन, और इस तरह के जो है वो सारा दिन ऐसे बहुत से पेशेंट जो आते हैं। कुछ लोगों के दिन ऊपर हो जाते हैं, वो कहते हैं जो हमें भी दवाई दें। तो इस तरीका से जो है ये दिन को जो है वो ऊपर होने से जो है वो जब 3 माह के बाद तो मैं बिल्कुल कतई दवाई किसी को नहीं देता। इससे पहले भी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के बाद ही जो है वो अगर ज़रूरत हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो तो उसमें मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन 90% लोगों को मैं माजरत कर लेता हूँ। तो इस तरीका से कोई भी ऐसा रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए जिसमें कोई भी जो है वो इंसानी जान से हम खेलें या कि कोई भी जो है वो नुकसान करें। तो हमल जो हो जाने को प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें जो है HCG जो है वो हार्मोन खारिज होना शुरू हो जाता है, जो कि एक जो है स्ट्रिप के जरिए हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दौर में स्ट्रिप नहीं हुआ करती थी, हम इसको जो है वो बैंडिक सोल्यूशन से, या एक सोल्यूशन हमारे पास होता था, वो जो है डिटेक्ट कर लेते हैं उस सोल्यूशन से। हम उसके अंदर डाल के टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो यूरिन डालते थे। इसको यूरिन से जो है टेस्ट किया जाता है। अगर ये वाला जो है वो जैसे कि अब वो वही जो है हार्मोन जो है इसको डिटेक्ट किया जाता है वो स्ट्रिप के जरिए। तो स्ट्रिप के ऊपर जो है वो 2 निशान लगे होते हैं। अगर 2 निशान आ जाए तो इसको पॉजिटिव कहते हैं, अगर एक निशान आ जाए तो इसको नेगेटिव कहते हैं। इस तरीके से जो है ये हम जो है इसको जो है वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसमें हमें पता चल जाता है कि अमल जो है वो हो चुका है। इसमें जो है वो 36 से लेके जो है वो 45 हफ्ते तक जो है वो अमल जो है वो होता है। तो उसके बाद जो मैच्योर हो जाता है, और इसमें जो है वो बच्चा जो है वो माँ के पेट से जो है बाहर आ जाता है। तो ईडीडी का मतलब होता है, ईडीडी का मतलब होता है जब भी आप किसी डॉक्टर की या किसी तबीबा की जो है वो पेट देखेंगे या उसकी जो है वो डायग्नोज को देखेंगे, तो उसमें जो है वो ईडीडी लिखा होगा। इसका मतलब होता है अप्रॉक्स डिलीवरी डेट। तो LMP लिखा होता है जिसका वो लास्ट मेंसेस पीरियड है। तो मेरे पास एक चार्ट मौजूद है जो कि आसानी से अवेलेबल भी है। ये हमारे ही जो है एक कंपनी ने बनाया है, वाइलिन शरबत वालों ने, ब्रिक लेबोरेटरी वालों ने। इसमें फेमिना शरबत भी इनका बना हुआ है। तो ब्रिक लेबोरेटरी वालों ने बड़ा प्यारा सा एक चार्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर एक घूमने वाला जो है और दूसरा जो फिक्स है, इसमें दोनों जो है वो चार्ट के अंदर शामिल है। एक तरफ जो है वो देसी महीने यानी कि जमादी रबन, जमाद सानी इस्लामी महीने लिखे हुए हैं, मुहर्रम, शमाल, रमजान और शवाल, और उसके बाद जो है रबीउल अव्वल, सफर, और ये जो है वो लिखे हुए। दूसरी तरफ जो है वो अंग्रेजी महीनों के नाम लिखे हुए हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो अप्रॉक्सीमेटली डेट लिखा हुआ है जिसमें जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंसेस पीरियड लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है जी अप्रॉक्स डिलीवरी डेट। दोनों तरफ ये बने हुए हैं, मतलब जो है तो आप जो भी जो है वो फर्स्ट डेट ऑफ द लास्ट मेंसेस पीरियड को उस डेट पे लगा दें तो आपको जो है अप्रॉक्स डिलीवरी डेट मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको जो है ये चले आज का दिन ही हम कर लेते हैं। आज है जी 29 जो है जुलाई की 29 तारीख है जी। ये हम लास्ट डिलीवरी डेट पे ले आते हैं जी 29 जुलाई। तो हमारा जो है ये अप्रॉक्स डिलीवरी डेट जो है 5 मई जो है वो बन रहा है। तो 5 मई जो है वो अप्रॉक्स डिलीवरी डेट बन रहा है। अगर 29 मई जो है वो 29 जुलाई जो है वो
फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंसेस पीरियड जो है वो हो। तो इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी अगर आप जाना चाहें तो अगर उसको रजब या शबान रमजान की जो कोई डेट याद हो, चले रमजान की कोई डेट हम कर लेते हैं। रमजान आप कर लीजिए 16-15 रमजान को आप कर लेते हैं। तो इसकी अप्रॉक्स डिलीवरी जो होगी जो 10 जुल्हज को होगी, यानी कि जो है वो जुल्हज्जा की 10 तारीख को होगी, जिस दिन जो है वो हमारी बड़ी ईद होती है। तो इस तरीके से ये बड़ा अच्छा चार्ट है, तो आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस जादू से आप भी बता सकते हैं कि ये जो है LMP जो है लास्ट मेंसेस डेट जो है पीरियड जो फर्स्ट डेट से आप उसको जो है वो कंपेरेटिव करके अप्रॉक्स डिलीवरी डेट जब बताएंगे तो वो कहते हैं, औरतें तो अक्सर कहती हैं कि सब आपके पास तो जादू है, आप बिल्कुल सही डेट बताते हैं। तो जादू नहीं, ये सिर्फ जो है ये एक चार्ट है जिसके ऊपर से मैं वो निकाल के दे देता हूँ। तो बहुत से लोगों लोगों को जो है ये खास तौर पे औरतों को बड़ा शौक है और मर्दों को भी बहुत सी शौक होता है ये वाला जो है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हमारे दोस्त है, वो हर तीसरे दिन वो रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कि वो अब भी जो है वो जेंडर के बारे में रिपोर्ट लेके आए कि जो है वो लीड डॉक्टर ने जो बताया, आप बताएं कि जेंडर क्या है, मतलब जो है वो मेल है या फीमेल है। मैंने कहा भी इसमें तो कुछ नहीं लिखा, जेंडर जो है उसके बारे में नहीं लिखा, तो नॉर्मल इंडिया में, चाइना में और दीगर ममालिक जितने भी जो है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जो है ये वाला जो है बड़ा प्रॉब्लम है कि असल में ये इस्लाम के अंदर जो है वो इक्वालिटी दी गई है कि मर्द और औरत बराबर है, यानी कि लड़का और लड़की जो है वो बराबर है। इसमें डॉक्टर हो जाए या सन हो जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि देखिए औरतों ने बड़े बड़े काम किए, मर्दों ने बड़े बड़े काम किए, औरत वजीर आजम भी है। अब सिंध की वजीर जो है असम्बली की जो है ये अपोजिशन लीडर वो भी औरत है। बेनजीर को देख ले, फातिमा जना को देख ले, हजारों औरतों की मैं मिसाल दे सकता हूँ जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। तो नगार को देख ले, जो है पायलट जो है वो, इसी तरीके से बहुत से हमारे पास ऐसे जो है मिसालें हैं। और जो जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, और मर्दों में भी ऐसे ही बहुत ज्यादा मर्द है। तो सर प्रेफरेंस सेक्स सिलेक्शन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो दी जाती है, लेकिन हमें जो है वो प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। असल में होता क्या है कि जब हम जो है वो 60 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग, उसमें जो है 600 मिलियन जो है वो लड़कियों को जो है मार दिया गया इस फिनोमिना के जरिए, जब पता चला कि औरत जो है मतलब बेटी जो है वो पैदा हो गई। तो ये बहुत, ये इस्लाम से पहले तो जहालत थी, लेकिन इस्लाम के बाद तो जहालत खत्म हो गई कि हमें क्वालिटी है कि बेटी तो रहमत है। अब कभी रहमत को तो लेके देखो यार, और जब तुम रहमत को लेगे तो इंशाल्लाह जो है वो घर में रौनकें, बरकतें और जब पता नहीं क्या क्या आ जाती हैं। और अल्लाह ताला जो है वो आपके घरों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा रहमतें पैदा करता है। तो बेटियां भी जो है वो अल्लाह की रहमत है, और बेटे तो अल्लाह की रहमत है ही। लेकिन अगर वो जुएबाज और अगर वो शराबी कबाबी और इस तरह के निकल आए और नकम्मे निकल आए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। बेटियां तो माशाल्लाह घरों की जिहनत होती हैं, वो वालदैन का सहारा होती हैं। तो वो जितना प्यार मेरी बेटियां मुझे करती हैं मेरे बेटे नहीं करते। हकीकत बात ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि बहुत से लोगों की जो है वो इस तरीके से जो है वो बहुत से कल्चर ऐसे हैं जैसे कि जो बॉय को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसमें जो है जैसी कंट्री जो है वो इंडिया है, साउथ एशिया है, इजिप्ट है जिसको मिस्र भी कहते हैं, और पाकिस्तान है। तो ये बाकी दुनिया के अंदर जो है वो इक्वालिटी है। तो मैंने अक्सर देखा है श्रीलंका के अंदर मैं रह के आया हूँ या ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह के आया हूँ, तो वहां पे जो है जेंडर का कोई ज्यादा इतना ज्यादा अहमियत ही नहीं है। वहाँ कंडक्टर है, बस ड्राइवर है, हर शॉपकीपर है, हर फील्ड के अंदर लड़की काम कर रही है। हर फील्ड के अंदर जो है वो बॉय काम कर रहा है, उसमें गर्ल और बॉय का सब्र ही नहीं है। मैंने तो ये देखा है कि हर फील्ड के अंदर जो है वो बल्कि आगे है, लड़की जो है लड़कों से भी आगे है, वह एजुकेशन में भी लड़कों से आगे है, मैंने ये देखा है वहां पे। तो जेंडर का सब्र जो है वो
बहुत कम जगहों पे मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जेंडर का सवाल ज्यादा है कि ये चीज जो हरासमेंट जो होती है, ये इस तरह के जो जो अजीब से जो तरीके हैं। लेकिन मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है, वहां तो मैंने ऐसा कोई भी चीज नहीं देखी। लड़कियां भी वैसे ही सैर कर रही है, किसी को फुर्सत नहीं इतनी ज्यादा कि वो जो इन चीजों पे गौर करे। चाइना के अंदर मैंने देखा है, तो वहां पे भी जो ऐसा कुछ नहीं है कि जेंडर जो है वो आपको अहमियत दे रहे हैं जेंडर को, या आप जो है वो जेंडर में जो है वो कोई ऐसी तब्दीली है जिसकी वजह से जो है वो आप लोग जो है वो प्रोफेसर लेडीज है, टीचर लेडी है, एडमिनिस्ट्रेस लेडीज है, और ये बड़ा कुछ जो है वो हर जगह पे लेडीज छाई हुई है। दुराने हमल असल में होता क्या जी, वर्जिश करनी चाहिए ये नहीं, खाली ये सवाल था। हमारे यहाँ पे इस मोहल्ले में जो है रजाबाद के अंदर बहुत ज्यादा शेख फैमिली रहते हैं। तो जब वो खास तौर पर वो बड़ी नाजुक और बड़ी जो है वो नाजुक मिजाज होती है ये शेखों की जो औरतें जो है ये, जब उनको हमल हो जाता है तो वो तो काम करना ही छोड़ देती है, तो वो अपने आप को जब आराम तलब हो जाती है। तो असल में ये देखें कि हमें जो है वो वर्जिश करनी चाहिए, तमाम औरतों को वर्जिश करनी चाहिए, तमाम घर के काम काज करने चाहिए। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ भाई, कि जैसे कि आप गाय भैंसे हैं, बकरियां हैं, भेड़े हैं, जितने भी हम जानवर लगा लें, उनको भी तो अल्लाह ताला प्रेग्नेंट करता है ना, उनको भी अल्लाह ताला जो है ये आगे जो है वो मतलब होता है ना, मतलब कि मेल या फीमेल उसमें जो है वो भैंस तो गाय हो जाए, तो अगर हम उस सूरत में जो है वो उस सूरत में हम जेंडर को ये कहते हैं कि गाय जो है वो दूध देने वाला जानवर है, भैंस दूध देने वाला जानवर है। अगर ये आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। उस सूरत में हम ये कहते हैं, इस सूरत में हम ये कहते हैं लड़की ना आए, तो बड़ा अजीब सा हमारा ये माइंड सेटअप है। तो अल्लाह ताला जो है ये हमारे थॉट्स को जो है बेहतर करे। सिर्फ थॉट्स की कमी है हमारे अंदर, जो अभी मैंने शुरू में बात की। तो वैसे अगर थॉट्स हमारी बेहतर हो जाए, तो हमारा दिल जो है वो मीराना हो जाए, बादशाहाना हो जाए, तो हमें जो है वो जेंडर के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो ऐसे तब्दीली या हम जो है वो उसको फील ही ना करें। तो ये ज्यादा बेहतर है कि जो अल्लाह का देन है वो ज्यादा बेहतर है। तो उस सूरत में देखे गाय भैंस से जो है मैं बात कर रहा था, तो सारा दिन काम भी करती है, उनको जो है हम चारा भी देते हैं, वो उनको जो है वो सब कुछ हम उनसे काम भी लेते हैं। मैंने देखा है कि वो जो ये गधे होते हैं, उनके ऊपर जो है वो आखिर तक जो है सामान लादा जाता है गधियों के ऊपर। और मेर गो जो है ये घोड़ी जो है इसके ऊपर भी आखिर तक सामान लादा जाता है, और ऊँटनी के ऊपर भी आखिर तक सामान लादा जाता है। वो तो कोई नखरे नहीं करती, तो हमारी औरतें क्यों नखरे करती हैं? तो ये नखरे नहीं करने चाहिए। तो आखिर में क्या होता है, फिर वो ऑपरेशन की तरफ चली जाती है, दर्द ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो इस तरीका से ये नाजुक मिजाज तो जरूर होती है, लेकिन इतना ज्यादा नाजुक मिजाज होना नहीं चाहिए। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको जारी रखना चाहिए। इसको जो है वो हमें नेचुरल तरीके से लेना चाहिए। इस्लाम में कहीं भी ये मना नहीं किया गया कि जब प्रेगनेंसी हो जाए तो आपने जो काम नहीं करना। ये जरूरत सीढ़ियाँ कम चढ़े, परहेज करे, रस्सा ना टापे, और इस किस्म की वर्जिशें जो है वो जो जवानी में करते रही है वो ना करें। थोड़ा सा एहतियात से काम लें, तो छलांग ना लगाएं। ये वो मतलब ये जो नहरें वगैरह खाले वगैरह होते हैं, उनको एहतियात से जो है अपनाएंगे, तो ये बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है मतलब इतनी ज्यादा आराम परस्ती और सारा दिन एसी में सोना जो है ये गलत बात है। फिर क्या होता है, उनकी बदहजमी शुरू हो जाती है, गैस होनी शुरू हो जाती है, और नए प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने उस भाई को कहा कि हर महीने अल्ट्रासाउंड ना करवाएं। अल्ट्रासाउंड की छवाएं भी जो है वो नुकसानदेह है। जब आप हर महीने, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कहती है कि हर महीने, जब मैंने उन्होंने तो पैसे बनाने हैं, वो उन्होंने तो पैसे बनाने हैं, तुम्हें जो हर महीने बुलाते हैं और वो हर महीने ही ये काम करते हैं। तो तुम जो है वो ठीक है, एक दफा आपने चेकअप करवा लिया, तो अब तुम हफ्ते बाद 15 दिन बाद कभी किसी से करवा के ला रहे हो, कभी किसी से करवा रहे हो, को ख्याल करो। तो इससे बच्चा कमजोर हो जाएगा। अगर इसका असरार जो है वो सांप पे पड़ गए तो बच्चा जो है ज़हनी तौर पे मेंटल पैदा होगा। तो ये होता है, मैंने अब देखा है बहुत से केसेस के अंदर जो है वो बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, या बार बार जो है वो एक्सरे कराने से प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये
غذائیت کا جو خیال تو رکھنا ضروری ہے، جس میں جو زیادہ بہتر غذا کھانی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہ کھا لیں کہ آپ موٹی تازی ہو جائیں اور جو ہے وہ آپ کو چلنے کے قابل نہ ہو جائے۔ تو مناسب غذا اور غذائیت کا جو ہے وہ نیوٹریشن جو ہے وہ سپلیمنٹ ضرور استعمال کریں۔ آپ جو ہے اس کے بجائے اس کے وہ جو ہے ایسی چیزیں کھائیں، آپ اس کی جگہ پہ فروٹ استعمال کریں، دودھ پئیں، یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہے۔ گھر کے سارے کام سارے انجام دیں اور زیادہ سے زیادہ وزن نہ اٹھائیں، زیادہ جو ہے وہ کپڑے وغیرہ کم دھوئیں، باقی جو ہے وہ سیڑھیاں نہ چڑھیں، تو باقی سارے کام جو ہے وہ کرے، زیادہ آرام نہ کریں۔ اچھی اور خوبصورت تصویر بچے کی جو ہے گھر میں لگا لیں، تاکہ جو ہے وہ آپ جب اس کو دیکھیں تو آپ کے خیالات اور تصورات کے اندر جو ہے اس کا اثر ہو جائے۔ خوش رہیں، پریشانی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اور کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کو قریب نہ آنے دیں۔ پورے جو ہے وہ ماہ کے بعد جو ہے جو ہے وہ اس دوران جو ہے جب اس میں کم از کم جو ہے وہ آپس میں ملیں، تو اس میں جو ہے اصل میں جو ہے یہ جتنا بھی جو ہے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ چوری دامن کا ساتھ ہے، زیادہ مشقت سے پرہیز کریں۔ بچے کو جو ہے وہ قے کی صورت میں جب عورتوں کو قے آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ پودینہ، سونف اور الائچی چھوٹی کا پانی اور انار دانہ ملا کے استعمال کریں، چٹنی کا استعمال کریں۔ اچار کا استعمال کرنا جو ہے وہ گلے کو خراب کرنے میں سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سٹرس فروٹ کا استعمال کر لیں، جس میں جو ہے وہ نیمبو کا پانی بہت ہی مفید ہے۔ زیادہ ایکس رے کرانا، الٹرا ساؤنڈ کرانا صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ 6 ماہ سے 7 ماہ کے اندر جو ہے وہ 7 ماہ 8 ماہ جو ہے وہ ٹیٹنس کا ٹیکہ ضرور لگوائیں۔ تو ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوانے سے جو ہے یہ کمپلیکیشن ٹیٹنس کی پیدا نہیں ہوتی، تو وہ جو فوری طور پہ جو ہے وہ، کیونکہ ہزار ہمارے غلط لگاتے ہیں اور دوائیاں غلط کام کرتی ہیں۔ چیک اپ کروائیں لیکن روزانہ نہ کروائیں، اس میں جو ہے وہ ایچ بی ای ایس آر اور جو ہے وہ بلڈ گروپ جو ہے اس کا چیک ضرور کروا لیں، تاکہ حسب ضرورت جو ہے اگر آپ کو بلڈ کی ضرورت پڑے تو آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کو کام آ سکے۔ اٹاپک پریگنینسی ایسا عمل ہوتا ہے جو کہ صحیح جگہ پہ نہیں ہوتا، یعنی کہ یوٹرس کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ فلوپین ٹیوب ہو یا کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے۔ ابارشن کا خیال رکھیں، ایکچوئل ابارشن 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ بہت سی عورتوں کو ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ ابارشن کا مطلب حمل کا گر جانا ہوتا ہے، تو یہ ہم رحم کی کمزوری یا جو ہے وہ ایکچوئل ابارشن جو ہے وہ ایکچوئل کہتے ہیں عادتاً، تو بعض عورتوں میں جو ہے یہ عادتاً ابارشن ہو جاتی ہے کہ رحم جو ہے وہ اس میں کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو یہ بچے کو اپنا جو ہے وہ سہارا نہیں دے سکتا، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ حمل گرنے کا جو چانسز ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو موجود استقرار حمل جو ہے یا موجود جو ہے وہ مصنوعی حمل جو ہے استعمال کرنے سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیڈمنٹن، باسکٹ بال اور فٹ بال وغیرہ نہ کھیلیں زیادہ تیزی سے جو ہے وہ، اور جس میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ مزید جو ہے وہ پرہیز کریں، ہلکی واک کریں، صبح کی سیر جو ہے وہ بھی ہلکی کریں، اور کھانے کے بعد جب فوری طور پر نہ لیٹیں، نماز پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آسانیاں پیدا کرے، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے یہ بچے کی صحت اور اپنی صحت کی بھی دعا کریں۔ حمل قرار پانا جو ہے یہ قدرتی عمل ہے، یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ بارش کے جو ہے وہ ہزاروں قطرے جب گرتے ہیں تو ایک سپی کا منہ کھلتا ہے تو اس کے اندر موتی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے یہ قدرتی عمل جو ہے اس میں کوئی بھی دخل نہیں دیا جا سکتا، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ بننے کے بعد جو ہے وہ امبریو بنتا ہے۔ امبریو کو کے عمل کو جیسے امبریو بنتا ہے اس کی امبریولوجی ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امبریو کے بعد جو ہے وہ فیٹس بنتا ہے جس کو جنین کہتے ہیں، جنین کے بعد جو ہے وہ بیبی جو ہے وہ چائلڈ جس کو بیبی کہتے ہیں۔ زائگوٹ بننے سے جو ہے وہ گریشولا جو ہے وہ ایک جو جس میں ایگ اور جو ہے وہ سپرم دونوں آپس میں مل کے جو ہے وہ ہزاروں سیل میں تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ 4 تہیں ہوتی ہے، ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور انڈوڈرم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جلد بنتی ہے، مسلز بنتے ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دیگر آرگن جو ہے بنتے ہیں۔
تو اس طرح سے جو ہے 3-4 ماہ کے بعد جو ہے دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ روح جو ہے وہ فیٹس کے اندر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سنگل فیٹس، ڈبل فیٹس اور ٹرپل فیٹس تک میں نے دیکھے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے یوٹرس کے اندر 3 فیٹس جو ہے وہ میں نے دیکھے ہیں عورتوں کے اندر، اور ایک ڈاگ کے اندر میں نے جو ہے، اور ایک بکری کے اندر جو ہے 4 فیٹس بھی دیکھے ہیں۔ تو 8 ماہ سے بچے کی پوزیشن بدلتا رہتا ہے، ککنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ کبھی جو ہے وہ لانگیٹیوڈل ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ابلیگ ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ سیپلک ہو جاتی ہے۔ تو 9 ماہ میں جو پوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیچرلی طور پر بن جاتی ہے۔ اس طریقہ سے جب جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے درد ذیل شروع ہو جاتا ہے۔ درد ذیل جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ڈیفیکیشن ریفلیکس ہوتا ہے، تو یہ بالکل جو ہے وہ ریفلیکس تیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آکسیٹوسن ہارمون اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ 9 مہینے سے پہلے جو ہے وہ عورت کے جو ہے وہ بوری گلینڈ کے اندر جو ہے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ یوٹرس کا منہ کھل جاتا ہے، اور جیسے کہ بالکل ڈیفیکیشن ریفلیکس ہوتا ہے، اسی طریقے سے نیچرلی طور پر جائیے بچہ جو ہے باہر آ جاتا ہے۔ جانوروں میں بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اور دیگر چیزیں جو باہر آ جاتی ہیں، جس کے اندر پلیسنٹا جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی باہر آ جاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے امبلیکل کارڈ کو جو ہے وہ کاٹ کے جو بچے کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ فوری طور پر عمل جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن زیادہ آرام کرنے اور آسانی سے جو ہے وہ درد ذیل نہ برداشت کرنے سے آپریشن کی حد تک جو ہے وہ عورتوں کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور بغیر درد کے ڈلیوری کروانے کی جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ رواج ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپریشن کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں ریڑھ کی ہڈی کے اندر ٹیکا لگا کے جو ہے وہ عورت کو ساری زندگی کے لیے ریڑھ کی درد کا جو ہے محتاج کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ جاری ہے۔ تو فیٹس کی جو ہے وہ خیال رکھنا، فیٹس کو جو ہے وہ اس کو صاف کرنا، اس کو جو ہے پہلا جو ہے وہ BCG کا انجیکشن لگوانا، اس کو پولیو کے قطرے پلانا، اور اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ نہانا، اور امبلائکل کورڈ کو کاٹنے میں جو ہے بڑے اسٹرلائزیشن اور جو ڈس انفیکشن کا خیال رکھنا، دائی کو اپنے ہاتھ کو صاف کرنا، جہاں پہ بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اس ڈیسک کو جو ہے اچھی طریقے سے اسٹرلائز کرنا، ڈس انفیکشن کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے بچے کی پیدائش کے عمل میں شامل ہے۔ یہ بالکل پہلے سے تیاری جو ہے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے کے کپڑے بنانا، اس کو پیمپر کا جو ہے استعمال کروانا، بچوں کو جو ہے وہ ایزی کپڑے جو ہے پہنانا، اور یہ سارا کچھ جو ہے بچے کو ماں کا دودھ پلانا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ ٹاپک کے اندر جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور اپنے بھائیوں کا اور دوستوں کا۔ تو یہ جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ میری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے بلا جواز جو ہے کسی بھی قسم کا آپریشن جو ہے وہ نہ کریں، اور ان کو جو ہے وہ نارمل ڈلیوری ہونے دیں، نارمل ڈلیوری کا ویٹ کریں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ نارمل ڈلیوری کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیں بنسبت کے جو ہے یہ آپریشن کروانے سے۔ بے شک درد ہے لیکن نیچرل درد ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا برداشت کریں۔ اتنا سا درد ہوتا ہے جیسے کہ جو ہے وہ مکھی کو درد ہوتا ہے، مکھی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، تو چند سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے بہت سی ادویات بھی ہیں جو آپ کھا کے جو ہے آسانی سے جو ہے وہ ڈلیوری کر سکتے ہیں، کروا سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے دوائی کھا کے جو ہے آپ کروائیں، بغیر آپریشن کے جو ہے ڈلیوری کروائیں، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ بہت سے کاڑھے ہیں، بہت سی ادویات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو میں اپنے ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں۔ تو آخر میں جو ہے وہ دیسی دوائیوں کو کچھ فائدے جو ہے وہ بیان کرتے کرتے جو ہے وہ دیسی دوائیاں کر دیا پیڑ دیا صفائیاں تے تے بار بار نہیں خارج ہوندیاں ہوائیاں، تے بار بار نہیں خارج ہوندیاں ہوائیاں۔ آپ بات سمجھ گئے ہو گئی، یہ جو شعر ہے بڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اتنا زیادہ۔ دیسی دوائیاں کر دیا نے پیڑ دیا صفائیاں، تے بار بار نہیں خارج ہوندیاں ہوائیاں۔ میرے پاس ایک جو ہے انکم ٹیکس آفیسر آئے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے جو ہے وہ آواز آ جاتی ہے، بڑا پرابلم ہے، بڑی اونچی آواز سے جو ہے یہ آواز آتی ہے۔ میں نے ان کو جو ہے یہ طریف الدیدان لکھ کے دیا، تو وہ میرا شکر گزار ہونے کے لیے آئے کہ میں تو کسی گھر بھی نہیں جاتا تھا اسی وجہ سے کہ یہ والا جو ہے یہ مجھے پرابلم ہے، اور
त्रिफल जदाल से उनका जो है असल में पेट में कीड़े थे, तो वो फारग हो गया, तो माशाल्लाह उनकी हवाइयाँ जो है ये खत्म हो गई, वरना वो बहुत बड़ी बड़ी हवाइयाँ जो है वो खारिज करते थे। आप मेरी बात पे ये मजाक भी है और ये मतलब कि मोहब्बत भी है। देसी दवाइयाँ कर दिया पेट दियाँ सफाइयाँ, ते बार बार नहीं खारिज होंदियां हवाइयाँ, बलगम सफरा ते सदा खून दियां ਵਧਾਈਆਂ इतदाल के उत्ते ला के कर देंदियां रहनुमाइयाँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। तो ये शेर कुछ होते हैं, ये मजाक भी होता है, और इसमें जो है वो कुछ देसी अद्वियात के मतलब हम जो है वो अपनी अद्वियात को तरजीह देने के लिए और फरोग देने के लिए जो है ये कुछ ऐसी चीज़ें हमारी नज़र में जो है ये शामिल इतदाल करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।